哈利路亚！主内弟兄姐妹，大家下午好，大家平安。主耶稣真奇妙，因为我们一切的需要，他会预备给我们。哈利路亚！弟兄姐妹，大家相信吗？我们相信，我们一起来唱《何等恩典》。我们要真诚而心来敬拜他。哈利路亚！一诚诚的心降伏在你面前，开我心眼，则我看见一感恩的心，领受生命活水，从你而来的温柔谦卑，一诚诚的心。一诚诚的心降伏在你面前，开我心眼，使我看见一感恩的心，领受生命活水，从你而来的温柔谦卑，何等恩典，何等从你而来的温柔谦卑，何等恩典，何等恩典，你竟然在乎我，何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美，何等恩典，你竟然在乎我，何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你以荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美，你挪去，你挪去我所有枷锁，你挪去我所有重担，你挪去我所有伤悲，你的名配得所有颂赞，何等恩典，何等恩典，哈利路亚，你竟然在乎我，何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的罪必充满赞美，你挪去，你挪去我所有枷锁，你挪去我所有重担，哈利路亚，你挪去我所有伤悲，你的名配得所有颂赞，何等恩典，何
哈利路亚，哈利路亚！亲爱的阿爸父，我们感谢你。今天下午我们能够到你面前，我们要敬拜你，要荣耀你的名。感谢你主啊，感谢你，你很伟大的主，很奇妙的主。感谢你主，我们又开始我们的崇拜会，求圣灵带领我们的崇拜会从开始到末了。奉主耶稣的名，我们求祷告，阿门。阿门。弟兄姐妹们，主的宝血有大能力，也真奇妙。因为撒旦所能力，他已经被他毁灭了。哈利路亚！我们要继续唱真正奇妙耶稣的宝血。我们要拍手来唱啊！哈利路亚！我请弟兄姐妹大家站起来唱。真正奇妙耶稣的宝血，哈利路亚！真正奇妙耶稣的宝血，撒旦所能力已经被他毁灭了。真正奇妙耶稣的宝血，真正奇妙耶稣的宝血，真正奇妙耶稣的宝血，撒旦所能力已经被他毁灭了。真正奇妙耶稣的宝血，真正奇妙。哈利路亚！真正奇妙耶稣的宝血，撒旦所能力已经被他毁灭了。真正奇妙耶稣的宝血，与其他不一样，与其他不一样，主耶稣与其他就是不一样，与其他不一样，与其他不一样，主耶稣与其他就是不一样。主耶稣是救世主，救我们脱离罪恶，在我一生经历中，主耶稣与其他就是不一样，与其他不一样，与其他不一样。哈利路亚！主耶稣与其他就是不一样，与其他不一样，与其他不一样，主耶稣与其他就是不一样。主耶稣是救世主，救我们脱离罪恶，在我一生经历中，主耶稣与其他就是不一样。主耶稣是救世主，救我们脱离罪恶，在我一生经历中，主耶稣与其他就是不一样。主耶稣不一样，就是不一样，主耶稣与其他就是不一样。哈利路亚，哈利路亚！只有耶稣宝血能救我们脱离罪恶。哈利路亚！我们要预备我们的心，我们要来聆听神的话语，我们要继续唱主耶稣宝血。哈利路亚！靠着羔羊宝血，我们可以得胜。哈利路亚！我们要一起来唱。我已被喜乐充满，欢欣歌颂你生命，因为我知道你来救赎我，这因你所立的宝血。
稣宝血全然改变我，我已经被你更新。主耶稣宝血，主耶稣宝血全然洗净我，主耶稣宝血赐保留我，主耶稣宝血全然改变我，我已经被你更新。哈利路亚，我们敬拜他，哈利路亚，哈利路亚，我们敬拜你主啊，感谢你主啊，你的宝血洗净我们一切的罪，感谢你主啊，因为你的宝血主啊，我们可以释放，我们可以自由，我们可以得胜，感谢你主啊，你的宝血医治所有的疾病，哈利路亚，感谢你主啊，我们荣耀你主，感谢你，哈利路亚，哈利路亚，来敬拜他，哈利路亚，感谢他，感谢我们的神那么美好的神，他受苦为我们，哈利路亚，为我们可以释放，感谢你主啊，主耶稣宝血，主耶稣宝血全然洗净我，主耶稣宝血赐保美。哈利路亚，主耶稣宝血全然改变我，我已经被你更新。主耶稣宝血，主耶稣宝血全然洗净我，主耶稣宝血赐保留我，主耶稣宝血全然改变我，我已经被你更新。主耶稣宝血，主耶稣宝血全然洗净我，哈利路亚，主耶稣宝血赐保留我，主耶稣宝血全然改变我，我已经被你更新。再一次主耶稣宝血，主耶稣宝血全然洗净我，感谢你主啊，主耶稣宝血赐保留我，感谢主耶稣宝血全然改变我，我已经被你更新。我已经被你更新，我已经被你更新。哈利路亚，哈利路亚，感谢你主啊，感谢你，赞美你主啊，你的宝血已经洗净我们一切的污秽，主啊，感谢你主啊，我们可以释放，我们可以自由，我们可以得胜，是因着有你的羔羊宝血，我们也可以，你也可以医治好我们弟兄姐妹们所有的疾病，
我们亲戚的疾病，感谢你主啊！孤单惧怕不能叫我们以你的爱隔绝，主啊！感谢你，感谢你，感谢你，主啊！你赐给我们真宝贵的救恩。没有你的伟大的爱，你伟大的拯救，我们今天也不能站在这里，主啊！感谢你，主啊！感谢你伟大的爱，感谢你，主啊！求主让我们用我们的生命来彰显你的救赎之恩。我们要成为世上的光，世上的盐，主啊！因为生命中所拥有的一切，我们要感谢你，主啊！我们的心，我们可以得胜。感谢你，主啊！所有的苦难，我们可以战胜的一切，是你的帮助。感谢你，主啊！感谢你，主！感谢你，我们已经赞美你，主啊！我们相信你与我们同在，你也与我们弟兄姐妹的在这里的同在。感谢你，主啊！接下来我们需要你的话语，主啊！你的话语是我们生命的解答，你的话语给我们力量，我们可以度过我们一切的困难，一切的问题。感谢你，主啊！感谢你！求你恩靠你的仆人，今天要分享你的话语，主啊！我们要安静坐下来领受你的话语。感谢你，主！奉主耶稣的名，我们祈求祷告，阿们。Puji Tuhan. 赞美主。 Tanpa terasa kita sudah ada di minggu keempat bulan Agustus. 不知不觉，我们在8月份的第4个星期。 Dan seperti biasa, ibadah kita sore hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. 就是早上我们的崇拜会里将会有圣餐。 Karena itu mari kita mempersiapkan diri kita dengan baik. 来，我们预备好我们自己， supaya kita boleh mengalami berkat dari perjamuan Tuhan yang kita lakukan. 好让我们能够经历到神的祝福，在我们进行圣餐。 Saudara, setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, 弟兄姐妹，每当我们守圣餐的时候， kita diingatkan akan bukti pernyataan kasih Tuhan kepada kita. 我们已经被彰显主的应许。 Alkitab mencatat bagaimana dikatakan Allah begitu mengasihi kita. 在圣经里记载，神实在太爱人， Dan dia membuktikan kasihnya dengan mengorbankan dirinya demi kita. 他已经把他的爱，把他舍己赐给我们， Supaya kita yang percaya kepadanya beroleh selamat dan hidup yang kekal. 好让我们所信他的人的永生。 Melalui perjamuan Tuhan ini, 通过主的圣餐， Tuhan membuktikan bahwa apa yang dikatakannya dan apa yang difirmankannya pasti akan digenapi dan dilakukannya. 神在证明他所应许的每一件事被成全。 Dari pihak kita, firman Tuhan hanya menuntut iman. 神呢，只要我们对他有信心， Karena dengan iman itulah kita dapat mengalami apa yang dijanjikan di dalam firman-Nya. 通过信心呢，我们就能够得着神所对我们应许的。 Seperti itulah seharusnya hidup kita sebagai orang yang percaya. 是身为信主的人呢，我们的生活应当如此。 Karena apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya, Tuhan ingin kita mengalaminya. 因为神所应许的，在他的话语里，他要我们经历。 Karena itu di dalam Roma 1 ayatnya yang ke-17 berkata, 在罗马书第1章17节告诉我们， dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman.
seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. 因为神的义正在这福音上显明出来，这义是本于心意，至于信。如经上所记，义人必因信得胜。 Firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh iman. 圣经告诉我们，义人必因信得生。 Kita adalah orang-orang benar itu. 我们就是那义人。 Nah, sebagai orang benar, kitab Roma tadi katakan bahwa kita harus hidup oleh iman. 在罗马书告诉我们，身为信徒呢，我们应当活着靠着信心。 Hidup yang kita jalani adalah hidup oleh iman. 我们所经历的这个生活呢，就是因为对信心有生活， Bertolak dari iman, memimpin kepada iman. 就是从信心带领我们， Itulah hidup orang yang percaya. 这就是信神的人的生活。 Hidup oleh iman. 他们活着因信。 Kitab Korintus menjelaskan kepada kita 在哥林多后书告诉我们， bagaimana hidup oleh iman itu. 怎样活着因信。 Dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-6, 在哥林多后书第5章第6节， dikatakan maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat. 所以我们时常坦然无惧，并且晓得我们住在圣内，便与主相离。因我们行事为人是凭着信心，不是凭着眼见。 Selama kita masih mendiami tubuh ini, 当我们还是住在这个圣内， Kitab Korintus tadi katakan hidup kita atau hidup kami adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. 因为这里哥林多告诉我们，我们凭着信心而活，不是因凭着眼见。 Seperti itulah hidup di dalam iman. 这就是在信靠着信而活的方式。 Seperti itulah hidup oleh iman. 我们活着靠着信心， Kita hidup karena percaya bukan karena melihat. 我们活着，因为我们相信，不是因为我们眼见。 Apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya 神所应许在他的话语里， adalah hal-hal yang belum kita lihat. 那一切都是我们还没有看见到的。 Karena itu dituntut percaya atau iman dari kita. 所以神要讨我们对他有信心。 Dengan iman itulah kita menggapai apa yang menjadi janji Tuhan bagi kita. 通过信心呢，我们就达到神所对我们应许的。 Dengan iman itulah kita mengalami apa yang menjadi janji-janji Tuhan bagi kita. 所以通过信心呢，我们就经历神对我们所应许的。 Dengan iman itulah kita akan mengalahkan setiap persoalan, masalah, pergumulan yang ada dalam dunia ini. 通过信心呢，我们能够战胜种种的问题、种种的困难、种种的挑战，在这个世上。 Di dunia ini penuh dengan permasalahan, banyak persoalan yang harus kita hadapi. 在世上充满了苦难，而 Tapi 且 bagaimanakah kita dapat mengalahkan apa yang ada di dunia ini? 充满了许多的事，但是我们如何呢，能够战胜这一切？ Firman Tuhan berkata itu hanya kita bisa kalahkan dengan iman. 神的话告诉我们，通过信心，我们能够战胜这一切。 Sebagaimana yang ditulis dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat, 就如同在约翰一书第5章4节告诉我们， di sana dikatakan sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia,
iman kita. Ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. 约翰一书第5章第4节，因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。胜过世界是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的吗？ Kita melihat bagaimana kemenangan itu, bagaimana kita dapat mengalahkan dunia. 我们看到我们如何得胜，能够战胜这个世界。 Firman Tuhan berkata, iman kita. 神的话告诉我们，就是我们的信心。 Iman kita yang memampukan kita menang dan mengalahkan dunia ini. 我们的信心使我们有能力战胜这个世界。 Saudara, hidup di dunia ini 弟兄姐妹，或在这个世上， dengan segala permasalahan, dengan segala persoalannya yang ada, 他所有种种的问题、种种的苦难， dengan segala hal yang dapat terjadi dan kita lihat, 种种能发生的事，我们能看到、能见到的， kita hanya bisa mengatasi semua itu dan akan menang menghadapi semua itu 我们只能克服，我们只能战胜这一切呢？ karena iman kita kepada janji-janji yang ada di dalam firman Tuhan. 因为我们对神的应许有信心。 Saudara, kita tahu bahwa bagaimana Tuhan dengan segala janjinya bagi kita. 我们认识我们的神，他对我们所应许的每一件。 Tuhan berjanji memelihara, menyediakan, memberkati, bahkan memberkati dengan berkelimpahan. 神的应许就是他看顾我们，他照顾我们，他也祝福丰盛的祝福我们。 Tuhan berjanji kalau kita sakit kita disembuhkan. 神应许当我们在病痛的时候，他能医治我们， Kita diberi kesehatan, 他给我们健康， umur yang panjang, 给我们 menjadi janji Tuhan bagi kita. 他给我们长寿，这就是神的应许。 Sebagaimana kita dapat baca juga dalam kitab Mazmur, di sana dikatakan umur manusia 70 tahun, lebih 80 tahun dan seterusnya. 现在诗篇我们读到人的寿命呢，只能去世，那么再长呢就是80多。 Kita melihat bagaimana janji-janji Tuhan bagi kita di tengah-tengah dunia yang kita sedang jalani ini. 我们看到神的种种的应许，在我们面对这个世上的种种问题。 Tuhan juga berjanji melindungi kita, memagari, menghindarkan kita, dan menyelamatkan kita. 神也应许他保护我们，他也能够使我们脱离。 Bagaimana kemudian kita melihat juga janji keselamatan kekal, damai sejahtera, sukacita yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan kepada kita. 我们也看到神的应许，他给我们有这个永生的应许，就是救恩，怎样对给我们有盼望。 Tetapi untuk mendapatkan, mengalami semua janji-janji itu, 但是要我们得着这一切神的应许呢， kita perlu iman untuk menggapainya. 我们需要有信心，能够达到那一切神的应许。 Firman Tuhan berkata, jadilah menurut imanmu. 神的话告诉我们，凭着你的信心就成就了。 Jadilah seperti apa yang kita imani, itu yang menjadi firman Tuhan bagi kita. 成就照我们对于神的信心。 Nah, kita melihat apa yang kita dapat alami kalau kita memiliki iman. 我们看到我们如果对神有信心，我们将会得着的是什么呢？ Tetapi saudara, 但是弟兄姐妹， untuk menggapai, mengalami apa yang menjadi janji Tuhan itu, 要达到神对我们的应许的话，
Firman Tuhan berkata bahwa ada syarat lain juga yang harus kita penuhi. 神的话也告诉我们，我们也必须有别的条件，好让我们能够得着。 Coba kita lihat apa yang firman Tuhan katakan di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-59 ayat 1 sampai 3. 我们打开以赛亚书第59章第1到第3节。 Dikatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. 以赛亚书第59章第1到第3节，耶和华的膀臂并非缩短不能拯救，耳朵并非发沉不能听见，但你们的罪孽使你们与神隔绝，你们的罪恶使他掩面不听你们，因你们的手被血沾染，你们的指头被罪孽沾污。 你们的嘴唇说谎言，你们的舌头出恶语。 Kita melihat tidak cukup kita hanya berkata bahwa saya memiliki iman. 所以这里我们看到不足够，我们只是说我们有信心； Tidak cukup kita hanya berkata saya percaya. 不足够只是说我相信。 Tetapi apa yang kita yakini, apa yang kita percayai, saudara, 所以我们所信的，我们所肯定的， itu juga tidak akan membuat menjadi kenyataan. Kita boleh mengalami apa yang menjadi janji Tuhan bagi kita kalau kita ada di dalam dosa. 这完全也不会实现神的应许。如果我们还在罪里， Seringkali kita berdoa kepada Tuhan. 许多时候我们向神呼求， Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan aku percaya janjimu. 我们对神说：“神啊，我相信你的话语。” Tapi kalau kita tidak hidup kudus di hadapan Tuhan, 但是呢，我们不洁净自己在神的面前， maka itu akan membatalkan apa yang menjadi janji Tuhan bagi kita. 那会取消神对我们的应许。 Karena ada jarak, ada pemisah dikatakan antara kita dengan Allah karena dosa, kesalahan. 因为在那里的过犯，那里的罪恶呢，使我们与神隔绝。 Hal-hal yang jahat yang kita lakukan. 我们在罪孽里所做的， Karena itu adalah penting, adalah perlu bagi kita memperhatikan bagaimana cara hidup kita. 所以非常需要我们注意我们如何的生活， Untuk kita boleh mengalami apa yang menjadi janji Tuhan. 好让我们能经历神对我们的应许。 Saudara, hal-hal yang menjadi janji Tuhan dan menjadi persyaratan yang harus kita penuhi bukanlah hal-hal yang memberatkan atau mengadang-ada dari Tuhan bagi kita sehingga ada syarat yang membuat kita berat untuk mengalami apa yang menjadi janji Tuhan itu. 弟兄姐妹，神要我们能够经历到他的应许，有一些条件。这条件呢，不是神故意的要沉重，使我们不能达到他对我们的应许。 Tapi apa yang menjadi syarat di mana kita harus penuhi adalah hal-hal yang memang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. 这些条件，神要我们做到的呢，其实是对我们信徒呢是应当理所当然所做到的。 Seringkali kita ingin mengalami apa yang menjadi janji Tuhan bagi kita. 很多时候，我们都要经历神对我们的应许， Tapi kita tidak mau hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. 但是我们活着不要遵守神对我们说的话。 Kemudian dari janji-janji itu sendiri ada persyaratan lain yang
kita juga harus lakukan. 那么接下来呢，还有许多条件，其实我们应当能够先能够符合，好让我们能够经历神的应许。 Misalnya dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 37 dan 38. 比如说，在路加福音第6章37到38节， Di sana dikatakan, janganlah kamu menghakimi maka kamu tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum maka kamu tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sehingga sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. 在路加福音第6章37到38节，你们不要论断人，就不被论断；你们不要定人的罪，就不被定罪；你们要饶恕人，就必蒙饶恕；你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的渗透、连摇、带安、三箭下流的倒在你们怀里，因为你们用什么量具量给人，也必用什么量具量你们。 Kita melihat firman Tuhan berkata, kalau kita tidak mau dihakimi, 神的话告诉我们，如果我们不要被人论断， maka janganlah kita juga menghakimi. 那么我们就不要论断别人。 Kalau kita tidak mau dihukum, janganlah juga kita menghukum, dikatakan. 如果我们不要被别人定罪，我们也不要定别人的罪。 Dan kalau kita mau diampuni, kita juga mau mengampuni orang 如 lain. 果我们要的饶恕，我们也必须饶恕别人。 Kita melihat ada syarat-syarat yang kita harus penuhi untuk bagaimana kita boleh mengalami apa yang kita ingin dapatkan daripada Tuhan. 所以，好让我们的精行，或者好让我们能够领受到神对我们的应许呢，我们必须符合这一些条件。 Seringkali kita minta ampun kepada Tuhan dan berharap pengampunan daripada Tuhan. 许多时候，我们求神饶恕我们，我们希望神是在饶恕我们， Tapi kita tidak mau mengampuni orang. 但是我们不饶恕别人。 Oleh karena itu, kita tidak akan dapatkan pengampunan itu dari Tuhan. 所以我们不能得着神的饶恕。 Tuhan berjanji mengampuni, memberi kepada kita. 神应许他赐给我们，他饶恕我们。 Tapi firman Tuhan berkata kita juga harus mengampuni dan memberi. 那神的话也告诉我们，我们必须饶恕别人，也必须给别人。 Berilah maka kamu akan diberi. 那么你必须给，那么你也必定得着。 Kalau kita ingin diberi maka ada syarat yang harus kita lakukan, berilah. 如果我们要得着的话呢，我们也有条件，我们要给。 Bukankah ini adalah hal-hal yang memang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? 身为对神的相信的人，这也是理所当然，我们应当所做到的。 Kalaupun ada syarat yang diberikan kepada kita, 如果这些条件给了我们， sebenarnya syarat-syarat itu adalah syarat yang memang sesuatu yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada 这些 Tuhan. 条件是本来对我们身为信徒应当所做的。 Tapi seringkali kita hanya ingin menerima, tapi kita tidak ingin memberi. 许多时候呢，我们只希望能得着，但是不愿意给。 Jadi kalau kita ingin mengalami menerima dari Tuhan, 所以，如果我们要经历从神那里得着， maka lakukanlah apa yang harus kita lakukan 所以我们必当进行我们应当所做的， supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan daripada Tuhan. 好让我们能得着我们所从神那里想得着的。 Saudara, tentu kita ingin diberkati. 弟兄姐妹，当然我们要被祝福。 Firman Tuhan berkata, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit bagi kita. 在圣经里告诉我们，神会打开天窗，
Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya yang berkelimpahan kepada kita. 他浇灌给我们丰盛的祝福， Itu yang menjadi janji Tuhan bagi kita. 这就是神对我们的应许。 Tapi kalau kita membaca apa yang ditulis dalam ayat-ayat itu, 但是我们读到这一些记载的经节， ada syarat yang harus kita lakukan. 有一些条件我们必当进 Kalau 行 kita 的。 membaca dalam kitab Maleakhi pasal ketiga ayat yang ke-10, 如果我们看马拉基书第3章10节， di sana dia katakan, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 万军之耶和华说：“你们要将当囊的1/10，全然送入仓库，使我家有粮。” Kita melihat kalau kita ingin diberkati limpah oleh Tuhan, 如果我们看到我们要被神丰盛的祝福的话， kita juga harus melakukan kewajiban kita. 我们也应当做起我们的责任。 Kalau kita ingin dilindungi oleh Tuhan, 如果我们要被神保护的话， bagaimana Tuhan melalukan dari hidup kita hal-hal yang dapat menggerogoti, merugikan kita. 这一些能使我们显示，使我们漏洞的东 Seperti 西 yang，dikatakan dalam ayat 11 dari Maleakhi pasal 3. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. 在这里，在马拉基书第3章11节告诉我们，神会将这些自责蝗虫，不容它毁坏我们的土产。 Kita melihat ada syarat yang harus kita lakukan untuk kita boleh mengalami apa yang menjadi janji Tuhan itu bagi kita. 我们看到有一些条件，我们应当要符合。好让 Ada 我们 begitu banyak ayat lain yang mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan supaya kita diberkati, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. 许多经诫告诉我们，提醒我们，我们要如何的进行，好让我们的保护、我们的看顾有神的帮助。 Demikian juga kalau kita membaca dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1. 同样，在我们生命记28章第1节， Di 告诉我 sana 们 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. 你若留意听从耶和华你神的话，谨守遵行他的一切诫命，就是我今日所吩咐你的，他必使你造福天下万民之上。 Dikatakan kalau kita baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan, maka Tuhan akan mengangkat kita mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. 在这里强调就是说，我们如果留意的听从跟忠心的遵守遵行他的一切诫命， Tuhan membuat perbedaan antara kita dengan orang yang tidak percaya 他 kepada 会超 Tuhan. 乎我们天下万民，使我们有跟其他的人的分别。 Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, bagaimana dikatakan Tuhan memberkati kita di kota, di ladang, dimanapun kita ada. 在那里告诉我们，神会祝福我们在城市里，在田地里，在无论何处。 Apa yang kita lakukan, Tuhan berkati, berhasil dikatakan. 无论我们做的每一件呢，神是给我们有成绩。 Kita akan menjadi kepala, bukan ekor, dan kita akan terus naik, tidak turun dikatakan. 我们会成为首，不会成为尾。 Itu hanya akan kita dapatkan kalau kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan. 这一切我们得着，如果我们遵行神对我们的吩咐。 Jadi kita melihat ada syarat-syarat yang harus kita lakukan untuk kita boleh mengalami apa yang menjadi janji Tuhan yang kita imani, kita percayai itu. 所以我们看到这些的条件，我们应当遵行，
好让我们得着神给我们的应许。 Keselamatan ini pun bisa hilang kalau kita tidak mengerjakannya dengan baik. 这救恩也会逝去，如果我们不好好的看 Karena 管。 itu firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. 所以神吩咐我们要好好的看管我们这个救恩。 Jadi kita melihat bahwa iman itu harus disertai dengan tindakan. 这告诉我们，信心必须有行动。 Iman itu tidak cukup hanya kita berkata, itu ada di dalam hati kita. 信心呢，不只是有在我们的心里，或者只是我们口头说而已。 Tapi iman itu harus disertai dengan perbuatan. 但是信心呢，要有行动。 Iman tanpa perbuatan, Alkitab katakan itu adalah iman yang mati. 那么信心呢，如果我们没有行动呢，我们这信心是死的， Iman tanpa perbuatan, iman yang kosong. 这就是空的信心。 Saya tidak mengerti, saya tidak tahu bagaimana keadaan iman kita selama ini. 我不知道弟兄姐妹的信心在这样的情况如何， Apakah iman kita adalah iman yang hidup? 是否我们的信心是活着的呢？ Apakah iman kita adalah iman yang berkuasa? 是否我们的信心有权柄？ Saudara, kalau iman kita adalah iman yang tanpa perbuatan, 弟兄姐妹，如果我们的信心是没有行动的话， itulah iman yang mati, 这就是死 iman 的 yang 信心 kosong， 但是空的 yang 信心 tidak akan menghasilkan apa-apa. 不会有什么结果。 Tentu kita ingin mengalami apa yang menjadi janji Tuhan bagi kita. 我们实在要体会到、领受到神给我们的应许。 Karena apa yang menjadi janji Tuhan adalah Tuhan sediakan bagi kita untuk kita boleh mengalami semua itu. 神对于我们所给的这个应许，都是神为我们而预备的。 Saudara, pada sore hari ini, 弟兄姐妹，在近傍晚， tentu kita semua ingin mengalami apa yang menjadi janji Tuhan bagi 我 kita. 们当然要领受这神对我们的信心。 Janji Tuhan itu pasti ya dan amin. 神的应许肯定是阿门。 Apa yang Tuhan janjikan itu memang Tuhan sediakan bagi kita. 神所应许的每一件，的确是为我们而预备的。 Dan Tuhan ingin kita mengalami semua itu. 神要我们经历这一切。 Keadaan dunia ini tidak dapat membatasi bagaimana berkat Tuhan, janji Tuhan itu menjadi bagian kita. 世界的动乱或者情况呢，不能限制神给我们的祝福。 Kalau kita memiliki iman yang hidup. 如果我们有活着的信心， Kalau kita memiliki iman yang disertai dengan perbuatan. 如果我们有行动的信心， Karena itu peganglah firman Tuhan. 所以我们要抓紧神的话， Imani apa yang firman Tuhan katakan. 我们靠着信心，神对我们说的话， Tapi lakukan juga apa yang firman Tuhan katakan. 我们也要遵行神对我们说 Kalau 的 itu 话。 kita lakukan. 如果我们做这一切， Kalau itu saudara lakukan. 如果弟兄姐妹做 Maka 这一 melihat 切， bagaimana pemeliharaan, pembelaan, penyertaan Tuhan atas kita. 弟兄姐妹，你将会看到神的看顾、神的保护、神的永护在你的生活里， Sampai kita tiba bersama-sama dengan Tuhan nantinya. 直到我们到天家。 Keadaan dunia ini sesulit apapun, 在这个世上如何困难的情况之下， dengan pandemi yang masih saja berlangsung saat ini, 疫情直到现在还是流行， itu tidak dapat menghalangi penyertaan berkat Tuhan atas kita. 这一切不能限制神的祝福、神的同在。 Kalau kita betul-betul memiliki iman yang hidup. 如果我们真正实实有了这真实的信心， Terpujilah Tuhan. 赞美主的名， Kita akan masuk dalam perjamuan. 我们要进入圣餐。 Di hadapan kita
ada roti dan cawan 在我们的面前有饼和杯， yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. 代表耶稣的身体跟宝血。 Bagaimana kasih-Nya yang besar itu Dia nyatakan bagi kita. 他如何表达他这宽大的爱给我们？ Dia buktikan kasih-Nya kepada kita. 他证明他的宽大的爱给了我们， Dia buktikan apa yang Dia katakan itu benar adanya. 他证明他所说的是对。 Dan biarlah melalui perjamuan Tuhan pada sore hari ini, 当然，通过我今傍晚的圣餐， kita semua boleh mengalami jamahan Tuhan. 我们每一位都能体会到神的触摸。 Mari kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. 带我们进入主的圣餐， Kita berdoa. 我们要祈祷。 Bapa di sorga, 我们在天上的父， terima kasih buat kesempatan sore hari 谢 ini. 谢你给我们今傍晚的机会， Kami boleh lagi menikmati perjamuan Tuhan ini. 我们又能领受主的圣餐。 Sekalipun kami ada di rumah, 虽然我们还在家里， kami ingin mengalami kuasa daripada tubuh dan darah-Mu juga Tuhan. 我们也要体会，也要领受到主的大能。 Karena itu Tuhan, berkatilah roti dan cawan yang ada, yang tersedia, yang sudah kami siapkan juga di rumah. 因此，主啊，你祝福饼和杯，也我们在家里所准备的， Layakkan kami semua Tuhan, 好让我们每一位都配得， sehingga kami boleh mengalami berkat dari perjamuan Tuhan ini. 好让我们能经历圣餐的祝福。 Layakkan kami Tuhan, 主啊，是我们配得， terpujilah nama-Mu. 赞美主你的圣名。 Terima kasih Tuhan, 谢谢主， dalam nama Yesus. 奉主耶稣的圣名， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 主宝血有大能力，洗净我一切罪过，解掉了一切苦难。主宝血救赎了我，主宝血。 Sambil menyanyikan lagu ini, 为你们唱这首诗， kita angkat roti dengan tangan kanan 我 kita. 们用右手举起饼， Roti yang adalah lambang daripada tubuh Yesus 饼代表了耶稣的身体， yang Dia serahkan bagi kita. 他为我们活开。 Haleluya. 哈利路亚。 Layakkan kami Tuhan, 主使我们配得， melalui tubuh-Mu yang Engkau sudah serahkan bagi kami. 通过你为我们擘开的身体， Kami dijamah sore hari ini. 你今傍晚触摸了我们， Terpujilah Tuhan. 赞美主。 Dengarkan firman Tuhan sebelum kita 我 makan. 们要听主的话，当我们还没有饮用之前， Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 我当日传给你们的，也是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，主谢了，就擘开说：“这是我的身体，为你们设的，你们应当如此行，为的是纪念我。”
Firman Tuhan berkata, roti yang ada di tangan kanan kita 神的话告诉我们，在我们右手的饼 adalah tubuh Yesus yang diserahkan untuk kita. 这就是耶稣赐给我们他的身体。 Bagaimana tubuhnya tercabik-cabik, 如何他的身体被剥开？ roti yang ada di tangan kanan kita ini 这右手的饼 mengingatkan kita akan pengorbanannya di kayu salib. 使我们纪念到耶稣为我们 Mengingatkan 舍 kita 身， akan tubuhnya yang tercabik-cabik bagi kita. 使我们纪念到耶稣的身体被 Karena itu 剥 kita 开。 perlu selalu ingat akan kasih daripada Tuhan yang besar itu. 我们要不断的纪念着耶稣的大爱。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Terima kasih Yesus 谢谢主耶稣 buat pengorbananmu bagi kami. 为我们的牺牲。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Engkau mati supaya kami selamat. 你死好叫我们得 Engkau 救， menderita supaya kami dilepaskan. 你受苦为了要释放我们。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Terpujilah namamu. 赞美你的名。 Mari kita makan 来，我们饮用， dalam nama Yesus. 奉主耶稣的名。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. 我们也用右手举起杯来， Cawannya adalah lambang daripada darah Yesus. 这杯也代表了耶稣的宝血， Bagaimana darahnya mengalir, dikucurkan di Golgota. 这样他的血流出在哥哥大， Dia mati demi kita. 他死为了我们， Oleh darahnya kita disucikan. 通过他的宝血，我们的 Kita 洁净， dikuduskan, 我们的 kita 圣， ditebus. 我们被救赎， Hingga kita menjadi milik daripada Tuhan. 好让我们成为属于神的。 Terpujilah namamu. 赞美主的名。 Dengarkan firman Tuhan sebelum kita minum. 我们还没有领受之前，我们听主的话。 Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. 饭后也这样拿起杯来说：“这杯是用我的血 Haleluya 所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。你们每逢喝这饼、喝这杯，是表明主的死，直等到他来。 Engkau mati demi kami Tuhan. 主，你为我们而死， Supaya kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 好让我们不至于灭亡，反得永生。 Karena itu kami berterima kasih kepadamu buat keselamatan yang kau berikan. 我们谢谢主给我们的救恩， Terpujilah namamu Tuhan. 谢谢主的圣 Kami 名。 tahu sekali waktu nanti, 我们知道将 kalau 有一 kami 天， tinggalkan dunia ini, 我们离开这世界， kami akan bersama-sama dengan Engkau dalam kekekalan. 主会跟我们同在在永恒里。 Terpujilah namamu Tuhan. 我们赞美主的名， Bagimulah segala kemuliaan. 所有的荣耀都归给主你。 Mari kita minum dalam nama Yesus. 我们引用奉主耶稣的圣名。哈利路亚！ Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Jamahanmu atas kami. 你对我们的触摸， Melalui perjamuan yang kami lakukan sore hari ini, 通过敬盼望我们手的伸长， kami diberkati ya 我 Tuhan. 们已经被祝 Yang 福了， sakit disembuhkan, 病痛的得医 yang 治， lemah dikuatkan. 软弱的得刚强。 Kami boleh mengalami jamahan dari tempat yang maha tinggi. 我们在高处里得着触摸， Kuasa daripada Golgota itu menjamah kami semua. 在哥哥大的大能再一次触摸我们每一 Terpujilah 个。 Tuhan. 赞美主， Terima kasih Yesus. 谢谢主耶稣 Terima，kasih. 谢谢主你， Bagimulah segala kemuliaan. 所有的荣耀都归给主你。 Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, 我亲爱的主内弟兄姐妹， terimalah berkat dari Allah Bapa, 领受主天父的祝福， kasih sayang dari Yesus Kristus, 耶稣的慈爱 dan personal Roh Kudus menyertai kita 跟圣灵的同 mulai 在， saat sore hari ini 从今盼望开始， sampai 直 selama-lamanya 到永永 di 远 dalam 远。 nama 奉 Tuhan 主 Yesus 的 Kristus. 圣名， Semua yang percaya 我 berkata 所信他的说， Amin. Selamat sore, Tuhan berkati saudara. 弟兄姐妹晚安，上帝祝福大家。